वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इय्याय फ़रहबून। द अल्लाह ताला द तौहीद मुकाबिल सिस चे दे अगा शिरक दे। द यो रब्बुल आलमीन इबादत कवल औ द दगे इबादत न हर गैर लरे कवल दा द तौहीद असल मकसद दे। औ तौहीद द अल्लाह ताला ता चे नुकसान रसी नु पर शिरक सर रसी चे द इंसान पा अकीदा की द अल्लाह सरा बल सोक शरीकान जोड़शी पचा दुम्र खु गुमान कौल चे द अल्लाह ताला सिफातु की अल्लाह सर शरीक की दे तो वही शिरक। याद साथ शिरक द खु गुमान न पैदा कीगी। शिरक यौदा से गुनाह न दा चिगने द सड़ी पर सड़की दा से तरीके सर रादन नशी चे खपोई चिगने से गुनाह कोमा जना रवा कोमा औ दे ब्याम कई ना ज़िना दरो लवातत धोखा गीबत दा से गुनाहों न दी चे सड़ी कई नुजान वर्ता मलामत अखकारी। शिरक दा से गुनाह दा कि खलक पखनियत बांधे की वो ये अल्लाह को बेशक हाजत रवा मुश्किल कुशाद है यकीनन अल्लाह पर गैब पोईगी। खो प्लान के नबी खो आखिरी नबी दे देम जोड़ पर गैब पोईगी। प्लान की फिर से खुद मख न रड़ा खीजी दे हम जोड़ अल्लाह सरा पर सिफत द गैब के हिस्सेदार दे। प प्लान की कबर हो घट शाल गोड़े दे दे हम जुल खलकुल बचवर कई नो शिरक हमेशा द खु गुमान न पैदा कीगी। प यो वली यो नबी यो पीर यो उस्ताज यो मुजतहिद यो फ़क़ी यो मुहद्दिस यो शेख बांदी दा से खु गुमानों की कि लका संग अल्लाह इख्तियारमंद कुल कायनात दे कदी पूरा इख्तियारमंद न दे खु सही सवाल अल्लाह वर करे दा द दी खु गुमान ने शिरक जोड़ीगी। हर ज़िम्मेदार कहो ब्याद शिरक गण अकसाम दी। शिरक फिल ज़ात दे, शिरक फिल इल्म दे, शिरक फिल मशियत दे, शिरक फिल कुदरत दे, शिरक फिल इबादत दे, शिरक फिल आदत दे, शिरक फिल तसर्रुफ दे। गण अकसाम अहल इल्मो पर नाशना नाशना तर्जुरो बांधे जिक्र करी दी। और मकसद पके दा उलमाओ दादे चे दा खल्क दा अल्लाह पर यौवाली क्लक पातीशी और चरत द अल्लाह मुकाबिल की द शिरक पर यो किस्म के वाक़या नशी नो शिरक वर्त उलमाओ तकसीम करे द कुरान पढ़ना के चे हर कदम अखले नो ख्याल कव चरत शिरक पे ज़ात के खुने मुब्तला, शिरक पे सिफ़ात के खुने मुब्तला, ब्या प सिफ़ात के खु शिरक फिल इल्म के नहीं मुब्तला, शिरक फिल मशियत के खुने मुब्तला, शिरक फिल तसर्रुफ फिल इरादा फिल ज़ात आदत के खुने मुब्तला। नो अर्ज़ दा चसान सर हिसाब कवा चे द अल्लाह ताला कम सिफात खास दी चरता नबी खुद वर के न दे शरीक करे चरत पीर से उस्ताद जो अंदे मड़े बाबा वो ना गठ जियारत सोख खुद अल्लाह सर शरीकान नहीं दी जोड़ करे नो यो किस्म द शिरक ना गट शिरक चे दे गए तो शिरक पे ज़ात और शिरक पे ज़ात पर अक्सर खल्को बांध इख्कारा दे दा से डेर पट न दे द मजूस व अकीदा व द तअद्दुद चे आलिहा गनी गण दी खालिकुल खैर तागी यज़दान वई और द शर कानून चे कि अगा ता अहरमन वई या द मजूस व अकीदा व अल्लाह ताला द मजूस द अकीदे रद की चे खालिकुल खैर और खालिक शर द्वाड़ यव अल्लाह दे बीद अल्लाह न सोक द चादा खैर और द शर पे सले निधि चिकोले सूरत नहल यो 50 आयत के अल्लाह फरमाई ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन
دا عقیده ختم کې چې ګنې الهه دوه دي، یو الہ د شر دی او بل د خیر دی، یو خالق الخیر دی او بل د شر دی. نه، د یزدان او د اهرمن عقیده ختم کې انما هو اله واحد، انما هو اله، یقینا الله تعالی چې دی هو اله، صرف دغه یو الله حاجت روا دی. هو اله، صرف دغه الله خالق د خیر او د شر دی. هو اله، صرف دغه الله مشکلات حل کوونکې د یزدان، اهرمن، بابا، کاکا صاحب، عزیر علیہ السلام، عیسی علیہ السلام دا هیڅ نشي کولی. انما هو اله واحد. انما ته عالمان کلمه د حصر وی چې د الوهیت صفت په یو الله کې دی، بل په هیڅ چا کې نشتا، نه په یزدان کې، نه په اهرمن کې، نه په عیسی علیہ السلام کې، نه په عزیر علیہ السلام کې. دا صفات د رب العالمین سره خاص دي او رب العالمین سره په دې کې بل شریک نشتا. نو عرض مې دا کو چې دا د مسلمان د عقیدې صفائی دا ډېره زیاته ضروری ده. کله کله په دې عقیده کې ته به د شرک په ذات نه بالکل پاکې، دا به مني چې زما رب یو الله دی، زما الہ یو الله دی. شرک په ذات نه به بچي، خو په شرک په العلم کې به پرېوتې. څه معنا؟ د الله یو صفت دی، هغې ته وایي صفت العلم. دا علم د الله صفت دی. علم غیب خاصه د الله تعالی ده، او علم غیب معنی دا ده بغیر اسباب په پټو سیزونو باندې پویدونکي یو الله دی. او بید الله تعالی نه په پټو سیزونو باندې پویدونکي هیڅوک نشتا، نه یو پیر صاحب، نه یو مرید صاحب، نه یو ژوندی، نه یو مړی، نه یو ولی، نه یو نبی، نه یو جن، نه یو ملائک، نه په غیب پویدونکي صرف او صرف یو الله دی. او سورة النمل 55 آیات کې الله تعالی فرمائی قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کا قل قل قل. دا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت دلیل دی چې قل ته اعلان وکا په کائنات کې ستانه بعد بیا داسې څوک نشته چې دا هغه اعلان ټولې دنیا ته عام شي. اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل نبی جوړېدو والا نشته، راتلو والا شته عیسی علیہ السلام، خو هغه په حیثیت د امتی سره راځي. نو قل اعلان وکا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. لا یعلم معلومات د غیب نه لري من فی السماوات، څومره مخلوق چې په اسمانونو کې دی، زرګاو ارباو کروڑاو نه برابر ملائک دي، د جبریل نواله تر آخري ملائکه پورې د الوهیت په صفاتو کې د علم غیب اختیار الله یو ملائک لنه دی ورکړي. او بیا فرمایي والارض، پس مکه باندې که انبیا دي، که اولیاء دي، که پیران دي، که بزرگان دي، که شیخان دي، که ساحرانو، کاهنانو، نجومیانو، تعویذگر دي، خو لا یعلم الغیب، څوک بغیر اسبابو په پټو خبرو په پټو رازونو باندې د سینې په احوالو باندې خبردار نشتا الا الله. دا صرف یو الله دی. او پاتې شو دا الله فرمایي کته وی چې ژوندو کې څوک نشته، خو دا مړي اوزګار دي، دی ناس دې معلوماتو ته دي. الله فرمایي ژوندي او مړي خو دې ختم. یو ځمکې د پاسه خلق دی، یو په اسمانونو کې دی، خو مشرک ته لار بندي. مشرک به وایي په اسمانونو کې څوک په غیبو نه پوهېږي، ځمکې د پاسه هم څوک په غیبو نه پوهېږي، خو ځمکې د لاندې غوثانو او قطبانو ابدال پراته دي. الله فرمایي زما علم دومره وسیع دی چې دغه مشرک هم نه معاف کوم، د ده په شرک هم گزار کوم. نو فرمایي وما یشعرون ایان یبعثون. پاتې شو د ځمکې لاندې خلق، د دین خدا باندې ښه دي،
سناڅه په نور سپوږمۍ پوهېږي د قیامت ته په نږدې کېدو په زمانه پوهېږي الله فرمایي مړه شوي خلک وما یشعرون ایان یبعثون دی د خدا معلومات هم نشته چې د دې عذاب نه به کله خلاصېږو اور کله به الله تعالی اسرافیل تا اعلان کوي چې شپې لیله پوک ورکا وما یشعرون ایان یبعثون دی خو یا په خوشحالو کې دي یا په غمونو کې دي دی د قیامت د راتلو د حال نه دی خبر نو چې سبا په قیامت نه دی پویا نو ستا دړه په راز به څه پوه شي چې د ستا دړه راز باندې نه پوهېږي نو عالم الغیب څنګه کیدی شي دا ګمان د الله نه بغیر په نبی او ولی مه کوه د دې حقدار صرف و صرف یو الله دی چې الله تعالی فرمایي لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله په غیب او په پټو څیزونو پوهېدونکی یو الله دی بل څوک داسې نشته نو دا به د مسلمان عقیده یو یاد ساته ډیر خلق د عالم الغیب په صفت باندې د الله تعالی ندی پویا نو چا تعویذګران چا خپل پیران رنگ رنگ طریقو سره شریکان جوړ کړي دي د الله سره او داغین خو ګمانونه ساتي چې دا زمونږ په احواله پوهېږي د ډیرو مریدانو دا نظري وایي هره هفته یا د جمعې په شپه یا هره میاشت به خپل پیر له حاضري کې وای که پیر ته حاضري ونه کړه وي په زرګونو مریدانو کې هغه ته پته لګي چې څوک حاضر دی او څوک غیر حاضر او ډیر خلک د وظیفې پابندي د بدعي اذکارو پابندي په دې نیت باندې کوي وای که چرته پابندۍ سره زه ذکر ونه کم زه تسبیحات 1500 او زر پیرې پوره نه کم وای زما پیر ما نه بیا خفه کېږي زما پیر ته وی پته لګي چې د ذکر کړی دی او که د ذکر نه دی کړی نو د پیر د یارې نه ذکرونه کوي دا د علم غیب عقیده ده چې تا پکې خپل پیر صاحب الله سره شریک کړی دی د ډیرو زنانو دا عقیده چې زمونږ په کلي کې او په علاقه کې یو ښځه ده هغه تعویذونه کوي او هغې له چې څنګه ور مخامخ شي هغې سره یا نوک دی یا شیشه ده چې شیشه کلاو کې وګوري نو هغې ته پته لګي چې په دې پلان کې ښځې تعویذونه چا کړي دي کم ځای کې دفن کړي دي څو ورځې وشوې دا د دې ښځو عقیده چې د دې تعویذګرو مولانو نه دا عقیدې ساتي وایي دا بند تعویذونه راوباسي یاد ساته د دې عقیدې رد الله کوي یو پیر ته د پټو څیزونو پته نه لګي یو تعویذګر ته د پټو تعویذونو پته نه لګي یو ترویتی او ساحن او کاهن سره د غیب معلومات نشته لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله د قرآن فیصله ده سورة النمل 15 آیت کې الله دا مسله کلیر کټ حل کړی دا چې نه په اسمانونو کې داسې څوک شته چې په غیب پوه شي نه په ځمکه کې د پاسه نه په ځمکه کې د لاندې داسې څوک شته چې په غیب پوه شي دا معلومات صرف او صرف یو الله سره دي دا به د مسلمان عقیده اوس دا عقیده څومره ضروري ده دا ته دا ښځې لږه ولټوه تا ته به پته ولګي چې دا عقیده څومره ضروري ده چې ډېرو ښځو خپل پیران خپل بزرګان نیکان عالمان ځینو ویلي دي وایي زمونږ د کلي عالم چې و هغه چې به چا اودس کو نو وایي ورته به ښکارېدل چې د ده نه ګناهونه دوړېږي هلکه دا یو دوربین دی دا یو آله ده که یو ذکر دی په څه طریقه دته پته لګېده که ته وایې چې دا نیک نو د نبي نه نیک به څوک وي که د نیکۍ وجه وي خو پکار ده چې نبي او صحابي ته بیا پته لګي که ته وایې چې دا ډېر علم والا نو د ابن مسعود نه زیات علم به دې مولانو کې چا سره نو ډېر علم وجه خو هم نه ده که وایې چې دا ډېر زیات مالدار او نو د عثمان رضی الله تعالی عنه د مصعب ابن عمر نه زیات مالدار به څوک وي که ته وایې چې دا ډېر طاقت والا دی ځکه دته پته لګي نو د علي رضی الله تعالی عنه نه زیات طاقت والا به دا څوک وي که ته وایې چې د ډېر انصاف والا دی او ډېر روب والا دی ځکه دته
د اودس کې د معاف شوو ګناهونو په تله کې نو د سیدنا عمر نم د عدل او انصاف زیات دی. نو کم وجه دا او کدا د په اختیار کې نو الله فرمایي چې معجزه د نبی په اختیار کې نه، معجزه د نبی په اختیار کې نه، نو کرامت ستا د ولی او ستا د مولوي سے په اختیار کې څنګه راغی؟ خدا د شرک عقیدې دی دا ټولې پرېږده، داسې ووایه چې د یو مؤمن د ګناهونو د معاف کېدو او د نه معاف کېدو علم او صرف یو الله ته دی. په سیدنا عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې داغ ولګید، الزام په ولګید عبد الله ابن ابی ابن سلول نه، اور تمام صحابه پریشان. د غم رز د غم رز د محمد مصطفی د کور په بیبي د انبیاء او آخري نبی داغه د کور په پاکی بیبي او د سیدنا ابوبکر صدیق په لور باندې الزام دی. وړه مسله نه ده، هوش د خلکو ختم شوی دی. رسول الله ته هیڅ قسمه حقیقت نو معلوم. تر دې الفاظ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشہ بیت لو کنت الممت فاستغفری، اے عائشہ که په دې ګناه کا کړه شوی نو خپل خبره ثابته کو الله ته وجاړه. عائشہ به وای دا ټکی د رسول الله د جبې نه راوتلو، په ما د برنه اسمان لکه چې را پریوتو، مال لکه ځمکه چې ځای نه راکوي. آخر کې قرآن زما صفائی بیان کړه. نو ابوبکر صدیق صاحب وایي ورشه ای عایشې د رسول الله نه معافي وغواړه. هغه ورته وایي زما صفائی خو زما رب بیان کړه، ما ته خو رسول الله و چې لو كنت علممت فاستغفري، که په دې ګناه که کړه شوې نو رب ته وجاړه. زما باندې احسان زما د رب دی، زما رب په خپل کتاب کې زما صفائی بیان کړی ده. نو رسول الله ته د خپلې بیبي د ایمرجنسي حالت پته نه لګي او ستا پیر ته د پټو شوخ تعویذونو پته لګي، ستا د اذکارو پته لګي، په اودس کې ستا ګناهونه دوړېږي پته لګي. دا ولی خو تا د نبی نه هم اوچت کو، دا پیر صاحب او دا نیک سړی خو تا د خپل پیغمبر د شان نه هم اوچت کو. نو عرض دا دی چې دا به د مسلمان عقیده وي چې په غیب باندې پوهېدونکې دا صرف رب العالمین دی او بې د الله تعالی د ذات نه داسې څوک نشته چې هغه په غیب باندې پوه شي. دا عقیدې د شیطان په سلو طریقو باندې ګډوډي خرابوي د مسلمانانو. نو عرض مې دا کو چې د شرک یو قسم دا دی چې د انسان زړه ته څه راځي، د خپل پیر، د خپل استاز، د خپل کلی د عالم نو دومره ښه ګمانو کی چې په صفت د غیبو کې د رب العالمین سره شریک کی. کله کله ځنو خلکو کې یو خبره مشهوره شوې ده چې ته ورته ووایې لکه تا ته څنګه پته ولګېده سمزبرګې، کله وایې لکه خبره دې ټیک ده جوړسبرګې. ولې دا پته زبرګانو ته یعنی د خلکو په ذهن کې دا عقیده ده چې زبرګ او بزرګ هغه سړي ته وایي چې هغه سره د غیب معلوماتي، حالانکه دا د شرک عقیده ده صفا. دا خبره کول چې هلکه زبرګ ښکارې بزرګ ښکارې او د دې نه مراد دا چې زبرګ او بزرګ سره د غیب معلوماتي، دا ډېره ګمراه کن عقیده ده، ګمراه کن سوچ ده، ګمراه نظریه ده. نو عرض مې دا کو چې مسلمان دی به خپل رب داسې پیژني که نه چې د ده نه به شرک نه کیږي. او ته یاد ساته دا شرک د انسان نه ځکه کیږي چې د خپل رب صحیح نه دی پیژندلی. نو ته سوچو که په دې 2024 کې چې د قرآن د مکمل کېدو 1500 کاله شوي دي، انبیا راغلي دي، صحابه راغلي دي، بیا علماو د امت بار بار بیانونه کړي دي، د خبر پرستۍ ردونه شوي دي، او په دې حال کې بیا هم سړي نه رب ورک دی او دی د الله ګمان کله په پیر کوي، کله په نبی او کله په ولی. بس د دې کس د حسارې او د تاوان دپاره دا خبره کافي ده چې په دې دومره جدید دور کې دی اوس هم لا غافله دی او د ده زړه کې دا دي چې الله هم یو ډېر لوی ذات دی، خو دا پلان کې درګاه او قبر او ولی او پیر دا هم د خیر نه خالي نه دي. بس دا د حق یو لار د الله په ده بند کړی ده. نو په حجونو ستړی دی، په عمرو ستړی دی، په زکاتونو په انفاق ستړی دی، خو بس هر څه مخې ته رکاوټ دی، الله ته څه شی نه قبلي.
نو دغسې د شرک یو قسم دی شرک فی المشیت، خوښه، اختیار، رضا. دا هم یاد ساته هر سړي ته به دومره معلومات وي چې اختیار صرف د یو الله چلیږي، خوخه د یو الله چلیږي، مرضی د یو الله چلیږي. کتا دا وې چې یاره دا کار کوم د الله په خوخه او د پیر صاحب په خوخه، دا پیر ته الله سره په مشیت کې او په اراده کې او په خوخه کې شریک کو. څوک وی یاره اختیار د پلان کی بابا دی، څوک وی اختیار تا سره دی. نه اختیار د یو الله دی، مشیت د یو الله، اراده د یو الله تعالی. څوک وی دا الله او زما د پیر چلیږي، دا تا د پیر الله سره شریک کو. لو شاء الله و مریدی، که الله غوښتل او زما مرید صاحب زما پیر صاحب غوښتل. څوک وی ستا په قدم می قدم دی. دا ټول د شرک الفاظ دي. بلکې الله تعالی په سورۃ التکویر 29 آیات کې دا مسله حل کړې ده، وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. ستاسو هیڅ اختیار نشته، ستاسو دا اراده نه ده، ته پر خپل اراده کې هم الله ته محتاج یې. ستا د ارادې نه مخکې د رب العالمین فیصله وشي، دا فیصلې نه بعد ته اراده کې او د ارادې نه پس کار کې. الله فرمایي تاسو دومره کمزور یې چې ستاسو کارونه پرېږده، ستاسو ارادې هم زما فیصلو ته محتاج دي. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. او کله کله خلک وی دا دنیا د چا په خوښه ده. څوک وی دا دنیا د چا د مخه ده. موږ وایو دنیا د چا د مخه نه ده، دنیا د الله په خوښه ده. او دې لپاره منګړت روایتونه جوړ کړي دي، وی لولا کلمه خلقت الافلاک. اے پیغمبر وی کته نه وینو دا دنیا بم نه وا. او څوک وی دا دنیا د رسول الله د مخه پیدا ده. نه، دا د چا د مخه نه ده، دا د الله په خوښه ده. بس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پریان د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي، د چا د مخې مې نه دي پیدا کړی. نو دا شرکونه دی په دې معاشره کې ډېر زیات عام دي، خلک ورکې مبتلا دی، خو مسلمان ته خبر نه دی. او خطرناکو ګناهونو کې عظیم ګناه چې دی هغه شرک دی. په رنګ رنګ طریقو شیطان دومره محنت کړی دی، شیطان خپل ډیوټي سر ته رسولې ده چې شرک د هر سپینګیري زړه ته وردننه کړی دی، د هر سپین سري او د تور سري خور مور زړه ته، سینې ته، جولې ته، دماغو ته شیطان خپل د شرک ساس کې او اثر رسولی دی، او هغه په کلاره نه دی ناست. داسې دا شرک وردننه کړی دی چې د شرک خبره په معاشره کې کوي نو خلک وایي یا او که نه دا خبرې شته وي، خلک یې نه مني. او د الله د توحید خبرې چې کوي نو وي موږ به سوچ وکړو، وی ته لږ ډېر وغږېږه پته به لګي، مشورې پې کوي، تپوسونه پې کوي. توحید ډېر په ګرانه منلی شي او شرک اټومیټک موجود دی، پته لګي. د توحید خدمت علما کم کوي او د شرک محنت شیطان زیات کړی دی. دا غټه وجه ده. څومره چې شیطان په شرک کې لګیا دی نو د شیطان مقابله به د علما کوي، همدغې مره به توحید بیانوي او ټیم به ټیمه به بیاني، او رد د شرک به کوي نو ټیم به ټیمه به کوي چې د خلکو د زړونو ته د توحید وردن نشي. او ښځې نه دي، ښځې د دې په توحید به بالکل نه دوکه کېږي. دې ته که تا لس خبرې د الله د توحید وکړې تا سره مني، خو که په لار یو تور چنګړی سړی دی چې هغه غاړې ته میلونه اچولي دي او سر سرتور دی او شنې جامې یې اچولي دي او لاس کې سیګرټ هم د چرسو ډک کړی دی او الله الله چغه م وایي، غوث اعظم چغه به م وایي، وروډبئ وایي د لوی ځوان په نوم باندې یو کاسه کې او په یو لپه کې اوړه راکې او د بغداد د بابا د مخه لږه ګوړه راکې. نو ښځې وایي هله بېنوا نه تېر نشي ګورئ. اوس دا ښځه چې تا سره توحید تا بیانه ومې جړل، خو اوس چې د دې بابا او یا ورته بابا ووې وایي که صدرا نه کړل وي زوی به دې کېږي خو په یو سترګه بړون دي. کله کله دا باباګان په دې کوڅو تېرېږي و یاد ساته دې کور کې به ماشوم کېږي، خو د هغه به یو خپه کار نه کوي او ژبه باندې به چاړایي. ښځې وایي هله لار دننه شي.
دا خزو د الله توحید نه پیژندل زکور دا د شیطانانو په شکل دا خلک ګرځي کني داسې باباګان نه څوک دومره روزګار دی چې دومره غټ ټیم ضایع کوي چې په لارو کې ګرځي خدا شیطان دی ستا باندې الله دا حجت کوي چې د قیامت پر ورځ درته وښيي چې وګوره د دې بابا نه څنګه متاثره وې زما توحید دی د دې خاص سړي دپاره چې بوی ته د ده دپاره دی چې کوم دی زما توحید تس نس کړو زه هغه جهنم دی ځای دی خلق خبر نه دی خلکو زړه ته په صحیح معنو د الله توحید ورغلی نه دی او توحید دې ته وایي که نه دې ته وایي چې تا ته د شرک آثار کلک معلوم شي او بیا هم متاثره نه شي کله کله خلک وایي یاره پلانکي ځای کې قبر دی او خوشبو ترې روانه ده نو ډېر موحدین هم دوکه را دوکه شوي لکه څه چل به یې وي ده به ډېر اوداسونه کولو ډېر منځونه به یې کول دا ټولې هغه خبرې دي چې دا ایمان خرابوي عقیده خرابوي یاد ساته دا عقیده ضروري ده چې مشیت اختیار او رضا د چا چلیږي د یو الله مرضی به د الله نه بغیر د بل چا نه چلیږي یاد ساته که د یو پیر مرضی چلی دی که د یو فقیر مرضی چلیږي که د یو بابا مرضی چلیږي نو د دې نه لازم خبره دا ده او غټ او ضروري دا ده چې د رسول الله مرضی دی چلیدلی وی الله ورته قرآن کې وایي انک لا تهدی من احببتا د هدایت په باب کې ای پیغمبر لا تهدی ستا د وسه نه ده لا تهدی ستا اختیار نه دی لا تهدی ته د چا زړه ته خپله خبره هم نشي اچولی اختیار خو ډېره غټه خبره ده ځکه رسول الله غوښتل چې زما خوږ کاکاجي ابو طالب دی ایمان راوړي ډېرې دعاګانې د دې خبرې دپاره کولې لیکن تر مرګه پورې رسول الله ورپسې ډېرې ګوتې وسولولې چې دی ایمان راوړي لیکن په دنیا نه چې تو نو د شرک په حالت کې لاړو الله ورته وایي انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشاء دا اختیار د یو الله سره دی سیدنا نوح او د هغه زوی یو بل سره په داسې ټایم کې په خبرو دي چې د دې دوو نه علاوه دنیا ورانه شوې ده داسې صح حالات کې پلار زوی یو بل سره مخ دي دنیا د اوبو لاندې ده د نوح علیه السلام زوی بره غر ته خیږي او کشته اوبو روانه کړې ده په بره یې خیجي دغه ټایم پلار او زوی یو بل سره خبرې کوي اور دا مناقشه او دغه سکرین شټ قرآن ذکر کړی دی دا سلارب کتاب دی سکرین شټ ته بالکل استره او قرآن کې رسول الله ته یې خېده مخې ته چې دا دی واله ته په خپل ابو طالب پسې خپئ واله د نوح علیه السلام بچی دی دغسې کشتۍ په بره روانه ده ورته وایي بچی ارکم معنا دې کشتۍ ته راشه نن بله لار ګورې نشته وګوره کائنات ټول اوبه دی خبره ختم ده هغه ورته وایي پلاره دا کشته د هغه خلکو د چا چې د یعوس او د یعوق او د نصر نه بغاوت کړی دی او زه دا باباګان نشم پرېښودی دا د وخت لوی اولیاء دي او ته بچیه لا عاصم اليوم من امر الله ورته وایي زوی وایي دې غره ته وګوره دا اوبه به څومره زور کوي ولې دې غره ته هم راختي شي زه د غره دې سر ته خیږم خو ستا کشتۍ ته نه درخیږم او ته وایي لا عاصم اليوم من امر الله اے بچیا دې ته زما رب وایي دا یقیني سوپر پاور دی امریکا به د څو ورځو دپاره سوپري د شانه به روس ووایي کې به نه بیا به روس سوپر پاوري بیا به په روس باندې چینا راشي بیا به روس صفر او هغه به سوپري خو رب داسې سوپر پاور دی چې د هغه نه پاسه بل نشته لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ د الله عذاب سره 3-5 نه کېږي نن نه د یعوس مریدان بچ کېږي نه د یعوق بچ کېږي نه د نصر بچ کېږي نن به د الله مریدان بچ کېږي بس لا عاصم اليوم من امر الله دا خبرې وکړې دا دعوت کافي و چې دې د پاسه دویمه خبره کوله نو قرآن څه وایي وحال بینهم الموج یو چپراله او په دې سینې و سر د لاندې د اوبو ویښله وغورځو نوح علیه السلام چې کتل یا بچی شته او یا نشته نو چغې وویله ان ابني من اهلي هی رب دا څنګه عذاب دی دی خو خپل او پردیم نه پیژني زما بچی پکې لاړه یا ربا الله فرمایي انه لیس من اهلک دا ستا بچی نو که دا ستا بچی وی نو دی د دې کنعان صحیح سره کته د جودي د غر او په دې ټوله ګرده نوا کې 9.5 کاله د ستا جړه او فریاد و نه ریدو
کدا ستا بچی وي حقیقي نو دی نویني چې دا قوم تا ته ګمراه او لیونی پسه وي ستا بچیان هغه دي چې تا سره په کشته کې ناست دي که 30 دي که 50 دي او که 2 اویا دي. اوس نوح علیہ السلام غواړي چې دنیا روانه شوه خو دا یو بچی مې پکار دی چې دا بچ شي. الله فرمایي انک لا تهدی من احببت. اختیار او مرضی د چا چلیږي؟ پاس دا اصل نکته ده. مؤمنان مسلمانان په دې خبره پویول ضروری دي چې ګوره یاد ساته سپینګیریا یاد ساته تور سر خور مور دا د رب د توحید معامله داسې نازکه معامله ده چې دې ته په قهر او دې سره د پیغمبر زوی الټه شوی دی الله د اوبو لاندې کړی دی. دې سره که تندې ابو طالب تریو کړی دی الله ختم کړی دی. دې عقیدې د توحید سره که د لوط علیه السلام بیبي تندې تریو کړی دی الله هغه بیبي وله تباه کړې ده. دا داسې عقیده ده چې د پیغمبر د زوی لحاظ نه دا داسې عقیده ده چې د پیغمبر د تر لحاظ نه کوي. دا داسې عقیده ده چې د پیغمبر د ښځې لحاظ نه کوي. کائنات ته دا چغه په ډېر اخلاص وهلې شوې ده چې انما هو اله واحد. حاجت سر کوونکې د زړه په راز پوهېدونکې د زړه په خبرو باندې پټ علم لرونکې دا یو نبی نه دی یو ولی نه دی یو پیر نه دی یو ژوندی نه دی یو مړی نه دی یو خان نه دی یو نواب نه دی یو فقیه نه دی یو محدث نه دی. دا صرف او صرف څوک دی؟ بس دا اصل خبره ده. دا دې سره دا لازم نه ده وي دا اولیاء نه مني. یو شاعر وی زه منم اولیاء چې مرتبه ورکړې خدای دی. دا خدای ټکیم ټیک نه دی خدای شاعرانو په خپلو اشعارو کې ذکر کړی دی. وی زه منم اولیاء چې مرتبه ورکړې خدای دی خو دې خلکو د خپل ځان نه ورتړلې دا ډیګرې دي. ولایت کې شک نشته خو الہ صرف یو الله دی. نبوت کې شک نشته خو الہ یو الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه مونږ ټول منو که نه منو لیکن څوک رسول الله قبر ته سجده کول جایز ګڼي نو که رسول الله ته سجده ناروا ګڼې نو زه به ووایم چې ته د رسول الله عزت نه منې. چې رسول الله ته سجده نه منې نو دا سجده د الله ته چې کې دا د الله عزت کوو مونږ نه کوو. دا عزت ته رسول الله له ولې نه منې چې ته دې ته شرک وې نو زه دې نورو څیزونو ته هم شرک وایم. څنګه چې دا سجده یو د الله دپاره خاص ده نو جړه او فریاد او چغه او بولن هم د یو الله دپاره خاص ده. څنګه چې سجده کې الله سره شریک نشته داسې په جړه او فریاد او چغه او بلن او پکار کې هم د الله سره بل څوک شریک نشته. دا مشکلات دا د انبیاء او د اولیاء په مزارونو درگاهونو نه حل کیږي. ډاکټر ته چې لړ شو ډاکټر ته وې 2 کیلو ټیپر راکا او ورسره دانیاڼو هم راکا نو ډاکټر سره دا ملاویږي. او سبزی والا چې لړ شو ورته وې چې یاره د خېټه مې خرابه ده فلیجل ګولۍ راکا ملاویږي نه. ډاکټر سره د ډاکټرۍ شی ملاویږي او سبزی والا سره د سبزی شی. دا ولی ته چې لاړ شي او بابا ته وې چې بابا مال دا دانه کا بابا مال دا مشکل حل کا دا داسې ده لکه ډاکټر نه چې ټیپر غواړي. اولیاء سره دا شی نه ملاویږي. دی خو ستا دعا ته محتاج دی وجاړه الله ته چې الله د په ګناهونو د عفو قلم راکا. العرض الله تعالی دې زمونږ ستاسو توحید صحیح کی او الله دې د شرک د هر نوع نه مونږ وساتي. هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خير الدنيا.